नमस्कार मोर प्रिय दियर ओ ननंद माने मु तुमर सेई गेला भाउज रूपाली मु आजी एक रोमांचकर कहानी आपणक पई नेई आसीछि जहा सुनिले आपणक जंत्र पूरा ठिया होई जिवो। तेबे जदि आपण आमर चैनल को प्रथम थर आसुछंती चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब करिनियंतु। कहानी पसंद आसिले वीडियो को गोटे लाइक करिनेबे। आपण केउ प्रकार कहानी सुनिबाकू बेसी भल पांती ताहा कमेंट कले आमे सेमितिका कहानी भी नहीं आसीबु। तेणु एई रूपाली भाउज को टिके समर्थन कर। भाउज सबु बेले तुम मानंकू एमिति मजा देई चलिथिबो। तेबे चलंतु कहानी आरंभ करिबा। मो ना शांति बयस 27 वर्ष गोरा चेहरा को मध्यम शरीर मु देखिबाकू एते सुंदर जे मोते किए भी देखिले मो प्रति आकृष्ट होई जाई थाए। तेबे आजी मु आपनंकू एई कहानी रे कहिबी मो बापा किपरि मो मांको आगरे मो सह संपर्क रखी मते माँ हेबार सौभाग्य प्रदान करिथिले। तेबे कहानी बहुत रोमांचकर, तेणु कहानीटी को शेष पर्यंत सुनिबे। कहानीर शेषरे आपणक जंत्र पूरा ठिया होई जाइथिबो। कहानीर पूरा मजा नेबा पई कानरे इयरफोन लगेई आखि बुझी सुनंतु। मजा पूरा 2 गुणा आसीबो। तेबे चलंतु विलंब न करी आजिर रोमांचकर कहानी को आरंभ करिबा। मोर विवाह को 5 वर्ष होई गलानी। मो स्वामी जने ग्यारेज मेकानिक। आम परिवार कहिले केवल मो स्वामी आउ मो सासू ओ ससुर ए दुनिया रे आउ नाहंती। जेते बेले मु नुआ नुआ बाहा होई ए घर को आसीथिली सेते बेले मो स्वामी तांको घरर सबु दायित्व मते देई कहिथिले, तुमे ए घरर लक्ष्मी, तुम छड़ा ए दुनिया रे मोर आउ केही नाहंती। तेणु मोर कोनोसी कथा को न धरी तुमे मते सबु बेले भल पाइबो। एई पदे कथा से दिन मो मनरे एक अलिफा स्मृति होई रही जाइथिला। मो स्वामी तांको जीवनठु भी अधिक मते भल पाउथिले। मो मनरे दुख हेला भली काम तो दूरर कथा, मन कष्ट हेला भली कथा पदे भी से कहु नथिले। एमिति आमर सुखर संसार आगो को चलीथिला। विवाह को जेते बेले 2 वर्ष पुरिला मोर कोलरे संतानटीए हेला नाही। मो स्वामी मोते अनेक डाक्तर नहीं देखाइले किंतु किछि भी फायदा हेला नाही। आमर कोनोसी पिलापिली हेले नाही। एथि पई से सबु बेले मन दुखरे रहुथिले। तेबे डाक्तरंक कहिबा अनुसारे मो स्वामींक पानी बहुत पतला कारणरु मोर छुआ हेउ नाही। सेथि पई डाक्तर भी तांकु अनेक औषध देलेनी किंतु से औषध खाइबी कोनोसी सुफल मिलु न थाए। गोटे नारी को मां न हेबार दुख केवल जने मां होई नथिबा नारी ही बुझी परिबो। किंतु मो स्वामी तांकर प्राणपणे चेष्टा करिबा सत्वे भी कोनोसी सुफल मिलु नथिबारु से एबे टिके चिंतारे रहुछंती। मु भी सबु बार ओसा व्रत करूछि, केते देवादेवी को पूजा करूछि। विवाहर 5 वर्ष पूरी गला किंतु एपर्यंत छुआर कांद आमे सुनी पारिलु नाही। एई भितरे दिने मो बापा आम घर को आसिले। से आसीबा देखी मु बहुत खुशी होई जाइथिली। तांको ज्वाई से दिन ग्यारेज पळेइथिले। मु तांकु फोन करी बापा आसीबा कथा तांकु जेमिति जणैछि से भी बहुत खुशी होई गले। बापांको पई मार्केट जाई माछ नेई घर को आसिले। बापांकर भाकुर माछ भारी पसंद बोली मु तांकु फोन रे जणैथिली। सेथि पई से गोटे बड़ भाकुर माछ धरी आसीथिले। मु ताकु मन देई भल भाबरे रोसी करिली आउ समस्ते बसी खाइलु। बापा तरकारी खाई मो हातरंधार प्रशंसा करी कहिले, अनेक दिन हेबो एमिति सुआदिया खाइबा मो पाटिरे बाजी नथिला। बापांक प्रशंसारे मु टिके खुशी होई गली। खिया पिया सरिला बापा टिके विश्राम नेले। सेही समय रे मु तांकु मो दुख सबु कहिली। बापा भी सेई कथा जानिछंती, हेले जानिले भी से कोन बा आउ करि परिबे। मो बापा मो स्वामी को कहिले, पुओ मु मो झियो को किछि दिन पई घर को नै जाउछि। ता मां भी कहुथिला झियो को किछि दिन पई
ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ଏ ଘରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ତୁମ ଘରୁ କିଛି ଦିନ ବୁଲି ଆସ, ମୁଁ ଏଠି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିବି। ସେ ବହୁତ କରି କହିଲାରୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ଆସି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋ ମା ମୋତେ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତା ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଆସିଗଲା। କହିଲା, ମୋ ଧନକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଦେଖିନାହିଁ, କେମିତି ଅଛୁ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ କହିଲି। ସେଦିନ ମୋ ମା ମୋ ପସନ୍ଦର ସବୁ ଖାଇବା ବନେଇଲା, ମୋତେ ତା ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଲା। ଖାଇବା ସମୟରେ ମା ମୋତେ ଛୁଆ ନ ହେବା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ତୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ମୋ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇଠୁ ମା କହିଲା, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା ପରେ ବି କଣ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି, ନା, କିଛି ବି ଲାଭ ହେଉନି। ମା ଏକଥା ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା, ତାପରେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୁ ମା ହୋଇପାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମା କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମା ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି, ବାହା ହେବାର 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିଛି ବି ହେଲାନି। ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏକଥା ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ତୁ ବି କିଛି ଭୁଲ ରଖୁନୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କାହାର ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ମୋ ଭିତରକୁ ନେବି? ମା କିଛି ନ କହି ଚୁପ ରହିଲା। ସେ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା, ଆଉ କଣ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ଯଦି ମାନିବୁ ତେବେ ତୋର କୋଳ ପୁରି ଉଠିବ, ତୁ ଛୁଆର ମା ହୋଇପାରିବୁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, କହୁନୁ କଣ କହିବୁ? ତୋ କଥା ପୁଣି ମୁଁ ମାନିବିନି ନା? ମା କହିଲା, ଜିନିଷକୁ ଭିତରକୁ ନେବା ବଡ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଦେବା ଲୋକଟା ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତୋ ସୁନା ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ତା କଥାରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲି, ତେବେ ତୁ କହୁନୁ କଣ ଆଉ କରିବା? ଏମିତି କଥା ହେଉ ହେଉ ମୋ ଖିଆ ସରିଗଲା। ଖାଇସାରି ଆମେ ମା ଝିଅ ଆମେ ଆସି ଖଟ ଉପରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ମୁଁ ମା କୁ ପଚାରିଲି, କିଏ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଯାହାଠୁ ମୁଁ ଜିନିଷ ନେବି? ମା କହିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୋ ବାପା। ମୁଁ ମା ର କଥା ଶୁଣି ପୁରା ଚମକି ପଡିଲି। ମା କୁ ମୁଁ କହିଲି, ତୁ କଣ କହୁଛୁ? କିଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ମା କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋତେ ଛୁଆ ଦେବାରେ ଅକ୍ଷମ, ତେଣୁ ତୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ଆଉ କେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଆଉ କେହି ହେବେନି। ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ତୋର ଛୁଆ ରହିଲା, ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଯେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଛୁଆ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ସେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ତେବେ? ମା କହିଲା, କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ସନ୍ତାନଟିଏ ନହେଲା ତେବେ ତୁମ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ତୁମ ପାଖରେ କେହି ବି ନଥିବେ, ବୁଝିଲୁ? ହଉ, ତୁ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କର, ତାପରେ ତୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ଜଣା। ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ବସିଗଲି। କଣ କରିବି କଣ ନ କରିବି କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ମୋର ଛୁଆଟିଏ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ମାଙ୍କର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମା ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ବାପାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲା ମୋତେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାପା ମା ଏସବୁ ଆଗରୁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏକଥା ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି। ମୁଁ ମାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ମା କୁ ଆସି ମୋର ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲି। ମା ମୋ ସମ୍ମତି ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ମା ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଖୁସିରେ ତିଆରି କରିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କଲୁ। ରାତିର ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ମୋ ମା କହିଲା, ଶାନ୍ତି, ତୁ ଆଜି ଆମ ରୁମରେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁ ବି କଣ ଆମ ସହ ଶୋଇବୁ କି? ମା କହିଲା, ହଁ, ସବୁ କାମ ଠିକରେ ହେଲା କି ନାହିଁ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ନହେଲେ
ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାପା କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥାଏ। ବାପାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି କିଛି କରିନଥିଲି। ବାପାଙ୍କ ସହ ମୋତେ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ କଣ କରିପାରିବି, ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆମର ଖିଆପିଆ ସରିଲା। ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ। ବାପା ତାଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଖାଇ କ୍ଷୀର ପିଇ ଶୋଇଲେ। ସମୟ ରାତି 12ଟା। ମୋ ଆଖି ଟିକେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ମା ମୋତେ ଡାକି ଉଠେଇଲା। ମୁଁ ଉଠିଲି। ମା କହିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାପାଙ୍କୁ ବି ମା ଡାକି ଉଠେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଲାଇଟ୍ କଣ ଜଳୁଥିବ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ମା କହିଲା ହଁ, ଅସୁବିଧା କଣ? ଏଠାରେ ଆଉ କିଏ ବାହାର ଲୋକ ଅଛି କି? ଆମେ ତ ତୋ ବାପା ମା, ତ ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବାର କଣ ଅଛି? ମା ମୋତେ କହିଲା ସିଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ନା ଗରମ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ? କୋଉଥିରେ ତୁ ନିଜକୁ ସହଜ ଭାବୁଛୁ କହ? ମୁଁ ଟିକେ ଲାଜେଇକି କହିଲି ସେମିତି କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାରେ ମଜା ଆସିବ? ଜିନିଷ ତ ନେବି, ତେଣୁ ଗରମ ହୋଇ ନେଲେ ସେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ମା କହିଲା ହୁଁ ଯାହା ତୋ ଇଚ୍ଛା। ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ତୁମେ ଆଗେ ତାର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଖାଇ ତାକୁ ଗରମ କର। 2 ଜଣ ଯାକ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଜିନିଷ ଦେବ, ଯୋଉଟା ଠିକ କାମରେ ଆସିବ। ମା ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲା। ବାପା ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପା ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଏମିତି ଖାଉଥାନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ଗରମ ହୋଇ ମଜା ନେଉଥାଏ। ଏମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା 15 ମିନିଟ ପାଖାପାଖି ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ମୋ ମା କହିଲା ତୋ ବାପାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ତୁ ପାଟିରେ ନେଇ ଖା, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଜିନିଷ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପାଟିରେ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ଖାଇଲି। ବାପା ବି ପୁରା ମଜା ନେଉଥିଲେ। ଏମିତି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲା ପରେ ମା କହିଲା ଏଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ବାପା ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ପୁରା ବେଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ଏମିତି ବାପା ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପାଣି ବାହାରିବା ସମୟ ଆସିଲା। ବାପା କହିଲେ ଏବେ ମୋର ବାହାରିବ। ମା କହିଲା ପୁରା ଭିତରକୁ ନେଇ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼, ଯେମିତି ଏକାଥରେ ଛୁଆ ରହିବ। ବାପା ପୁରା ଭିତରେ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। 2 ଦିନ ପରେ ବାପା ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କିଛି ଦିନ ପରେ ଖୁସି ଖବର ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏ ଛୁଆଟା ତାଙ୍କର ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାପ ଘରୁ ଆସିବା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହ 5ରୁ 6 ଥର ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ରହିଲା ନାହିଁ। ବାପା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର 10 ମାସ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଦିନ ଖୁସି ହୋଇ ସବୁଆଡେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଲେ। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଛୁଆଟିଏ ହୋଇଛି। ଛୁଆଟି ପୁରା ମୋ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହ ବି କଲେ ନାହିଁ। ମୋ ମା ବାପା ବି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ମୋର ପୁଅକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି ବୋଲି ମା ମୋ କାନରେ ଚୁପକି କହିଲା। ମୁଁ ମା କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ହସିଦେଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ସୁନାର ସଂସାର ହସିଉଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀ ତ ଶୁଣିଲେ। କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଏହିପରି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ କାହାଣୀ ଶୁଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ।